ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗਾਣਾ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਦਾ, ਤੂੰ ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸੁਕਰਾਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਸੋਕਰੇਟੀਅਸ ਤੋਂ मैं एक चीज़ सीखी है अपनी ज़िंदगी में, मैं पढ़े और मैं बहुत एक हम्बल बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ, जिसे कहते हैं कृषि समाज एरिया। आई बिलोंग्स टू हरियाणा, सोनीपत स्पेसिफिकली। माई फादर इज़ नॉट हार्डकोर एजुकेशनिस्ट। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਮਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਨ ਲਾਈਫ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਕੈਪੇਬਲ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਦੇ ਥਰੂ ਬਣਾ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕਰਾਂ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ। ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੋਰਟ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ, ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਦੇ ਬਿਲੀਫ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨਾਲ, ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਲਾਅ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਨੂੰ ਪਰਸਿਊ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲਾਅ ਦੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲਾਅ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਜਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਕੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫੋਲੋ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਸਰ ਲਾਅ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਯੂ ਹੈਵ ਸੋ ਮੈਨੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਲੈਟ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਯੂ ਕੈਨ ਬਿਕਮ ਅ ਜੱਜ, ਤੁਸੀਂ UGC ਨੈਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਯੂ ਕੈਨ ਗੋ ਫॉर APO। I let you know the importance of each and every exam. You can go for UPSC, you can go for PCS executive. There are so many exams if you want to choose law right now. This AIB? AIB. Okay. Open book exam ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਨੀਮਮ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਰਹਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ % ਮਾਰਕਸ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਨੇ to qualify this exam. ਅੱਜ sitting here as MD of MSI Group of Institutes, what are your emotions sitting here? सर MD तो बाद च कहेंगे, पहला तो मैं एक टीचर हूँ, विच इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। MD तो चलो हुई मैं, बिकॉज इंस्टीट्यूट असी ओपन किया है, यू कैन कॉल मी एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर एंड इट्स अ ह्यूज थिंग। MD मैं उस दिन बनूंगी जिस दिन मेरे को सर कुछ स्टूडेंट्स सक्सैस साढ़े तो उन्होंने मिलूगी। आई थिंक उस दिन मैं MD बनूंगी। हजे तो सर मैं एक नॉर्मल टीचर हाँ, यू कैन कॉल मी अ टीचर जी बच्चों को कुछ बनाना चाहती है जिंदगी में। एंड लॉ एज आई टोल्ड यू इस तरीके का प्रोफेशन है दैट इट विल चेंज एवरीबडीज लाइफ। थोड़े हत्थां दे विच इन्नी पावर हुंदी है कि तुसी सामने वाले दी मौत ते जिंदगी डिसाइड करते हो, है ना। तो वो सिक्योर हैंड्स दे विच होनी चाहिए। आई थिंक सो। पढ़ के बच्चा जज बन गया, बट की वो जज की क्वालिटी समझ पाया कि उन्होंने पता है कि जिस कुर्सी ते वो बैठा है उहदे हत्थां दे विच की हैगा। मैनीफेस्टेशन सर बहुत जरूरी है एंड साडी फुल फॉर्म भी यही है, विच आई एक संस्कृत टर्म तो हैगी कि महान्याय शिक्षा संस्थान, बट असी कहते ने फर्स्ट M तो असी मैनीफेस्टेशन सिखाते हैं, S तो असी स्ट्रैटेजी सिखाते हैं, क्योंकि मेहनत तो हर कोई करता है बट स्ट्रैटेजी और प्लैनिंग इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। एंड I तो सर असी उन्होंने इंप्लीमेंटेशन सिखाते हैं। जो तुसी स्ट्रैटेजी बना ली एंड तुसी उन्होंने इंप्लीमेंट नहीं किया फिर उसका फायदा की, है ना। तो सर असी इस विजन तो इस इंस्टीट्यूट में सैटअप किया कि एक स्टूडेंट को कभी भी लीडर बनना है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स रिक्वायर्ड। सो इट्स अ कोटेशन, काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी त्यागहारी विद्यार्थी पंच लक्षण है। सो इट मीन्स दैट सर विद्यार्थी और एक स्टूडेंट जो होता है उहदे 5 लक्षण होंदे ने जिहड़े तुसी अगर इफ यू वांट टू बिकम समथिंग इन योर लाइफ, ये 5 चीज़ां थोड़ी लाइफ च होनी बहुत जरूरी है। हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ द मुबारक शो। हमेशा की तरह कोशिश यही रहती है कि मोटिवेशनल कंटेंट बनाते रहें और आप सबके साथ शेयर करते रहें। वी हैव डॉक्टर एकता गहलावत विद अस। पहले थोड़ी सी उनकी ब्रीफ प्रोफाइल बताता हूँ एंड देन वील वेलकम हर विद आवर सिग्नेचर स्टेटमेंट। एक यंग गर्ल जिसका सुपना सी कि स्टडी बहुत की जाए। उन्होंने पेरेंट्स अगेन स्पैशली हर फादर, उन्होंने बहुत चाह सी कि स्टडी जिन्नी ज़्यादा की जाए उन्ना चंगा है। एंड दैट इज़ वॉट शी डिड in the field of law. She did her BA LLB then LLM twice. उन्होंने LLB की थी उत्तरांचल यूनिवर्सिटी तो, then LLM उत्तरांचल यूनिवर्सिटी तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ दे विच, एंड then IPR इंटलैक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स दे विच LLM की थी NLU बेंगलोर तो।
not just that, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ she has even done PhD in law from Punjab University, and she has qualified 3 times for the prestigious examination which is UGC NET along with Junior Research Fellowship JRF. So ਇੰਨੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ, खूब स्टडी ਕੀਤੀ. Then she even worked with corporate law firm for some time, but then एक छोटी सी ब्रेक आई लाइफ में. मैरिज के बाद जो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती हैं उनका भी ध्यान रखना ज़रूरी है. सो उन्होंने थोड़ा जॉब से बैकआउट किया, क्विट किया, घर पे ध्यान दिया. शी गॉट मैरिड, शी हैड अ बेबी. अब जब घर पे सारी चीज़ें अच्छे से सेटल हो गई हैं, दैट कॉर्पोरेट एम्प्लॉय आई वुड से टर्न्ड आउट टू बी एन एम्प्लॉयर, एन एंटरप्रेन्योर. नाउ उनका खुद का अपना वेंचर है, MSI ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ मोहाली. एंड अगेन जिस लॉ फील्ड में उन्होंने इतनी स्टडी करी, थोड़ी देर उसमें कॉर्पोरेट फर्म्स में जॉब भी करी, अपने खुद के जो फैमिली बिजनेस थे उनमें भी सपोर्ट करी. अब उन सब चीज़ों की के एक्सपीरियंस के साथ उन्होंने अपना खुद का इंस्टीट्यूट ओपन किया है ताकि आने वाले टाइम में बच्चों को पढ़ाया जाए. जैसे उनके फादर का एक सपना था, एक ड्रीम था कि मेरी बेटी बहुत ज़्यादा पढ़े. बहुत से पेरेंट्स इस टाइम सुन रहे होंगे जो चाहते हैं कि उनके बच्चे बहुत पढ़ें, स्पेशली अगर लॉ की फील्ड में आप उस चीज़ को परस्यू करवाना चाहते हैं बच्चों को, और बच्चे अगर इस टाइम देख रहे हैं यंगस्टर्स जो लॉ में स्टडी करना चाहते हैं, दिस इंसाइटफुल एपिसोड इज फॉर यू. वील फर्स्ट डिस्कस द मोटिवेशनल जर्नी ऑफ डॉक्टर एकता. देन ऑफ कोर्स जो लॉ के स्टूडेंट्स को कैसे कोर्सेज परस्यू करने चाहिए, कौन से कोर्सेज फुल टाइम हो सकते हैं, कौन से पार्ट टाइम हो सकते हैं, ये सब चीज़ें हम इन जनरल डिस्कस करेंगे ताकि आप सब लोगों तक मैक्सिमम पॉसिबल इंसाइट्स पहुंचा सकें. लेट्स फर्स्ट वेलकम डॉक्टर एकता गहलावत विद आवर सिग्नेचर स्टेटमेंट. एकता मैम, मुबारक हो फॉर बीइंग ऑन द मुबारक शो. Thank you so much, Mubarak, for such a beautiful introduction you gave about me. And hope I'll not let you down, and I'll try my level best so that I can tell the students what they have to do, what they want to do, what can they can do in the field of law. I'll try my level best to impart the knowledge because I was academician and आज तक I'll repeat once again, आज तक हमने बच्चों को सिर्फ पढ़ाया ही है. First time I just want to convey to the student that how much education is important for them. So let's start. लेट्स स्टार्ट डेफिनेटली. एंड जनरली हम पता है क्या होता है, जब एक मोटिवेशनल जर्नी लाइफ की डिस्कस कर रहे होते हैं तो जो पेरेंट्स की या फैमिली की या हस्बैंड की जो सपोर्ट होती है वो हम टुवर्ड्स द एंड डिस्कस करते हैं सारी जर्नी जान लेने के बाद. लेकिन जब हम परसों डिस्कस कर रहे थे, आज हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, परसों जब कुछ डिस्कशंस चल रही थी, आई वांटेड टू नो मोर अबाउट आपकी अपब्रिंगिंग, आपकी स्टडीज. आपने बार बार अपने पेरेंट्स की एफर्ट के ऊपर बहुत इंसिस्ट किया, बहुत याद किया उनकी एफर्ट्स को. एंड आपकी तरफ से भी रिसेंटली एक बड़ा ब्यूटीफुल जेस्चर हुआ, उसके ऊपर भी मैं आऊँगा. लेकिन आपके पेरेंट्स की सपोर्ट, आपकी फैमिली की सपोर्ट, और आज जहाँ डॉक्टर एकता गहलावत हैं उसके पीछे उनकी फैमिली की सपोर्ट, उनकी कंट्रीब्यूशन, उसके बारे में अगर थोड़ा डिस्कस करना चाहें. ओके मुबारक, बेसिकली मैं बहुत एक हम्बल बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ, जिसे कहते हैं कृषि समाज एरिया. आई बिलोंग्स टू हरियाणा, सोनीपत स्पेसिफिकली. माई फादर इज़ नॉट हार्डकोर एजुकेशनिस्ट. उन्होंने सानू ये दस्सिया कि एजुकेशन इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट इन लाइफ, बहुत ज़रूरी है. एंड ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਣਾ ਹੈ ਐਂਡ ਇੱਕ ਗੁੱਡ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਸਿਵਲਾਈਜ਼ਡ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ, ਤਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਮਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ. ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅਬਾਊਟ ਟੂ ਗੈਟ ਡਿਗਰੀਜ਼ ਐਜ਼ ਪਰ ਟੋਲਡ ਮਾਈ ਫਾਦਰ. ਸਿਰਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. ਪੁੱਤ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ सोसाइटी ਦੇ रूल्स रेगुलेशंस ਨਾਲ ਚੱਲੇ, ਤਾਂ आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी, टू गेट नॉलेज, टू बिकम अ एजुकेशनिस्ट. उन्होंने शुरू तो ही ऑलवेज वांट कि वो कदे ना पढ़े नहीं हो लाइफ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਡਿਗਰੀ ਹੈਗੀ ड्राफ्ट्समैन ਦੀ, बट इट वॉज जस्ट अ डिप्लोमा. तो स्टार्टिंग तो शुरू तो ही वो कहते रहे कि आई जस्ट वांट कि मेरा एक बच्चा, आई एम हैविंग माई ओन सिबलिंग,
ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਹੀ ਸੈਡ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਨਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ, ਹੀ ਆਲਵੇਜ਼ ਵਾਂਟ। ਐਂਡ ਮੁਬਾਰਕ ਹੀ ਨੈਵਰ ਸਟਾਪਡ ਮੀ। ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸਜੈਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਦਿਸ ਥਿੰਗ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਡੂ। ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁੱਤ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹੀ ਜਸਟ ਸੈਡ ਆਈ ਵਾਂਟ ਯੂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੜੋ ਔਰ ਇੱਕ ਸਿਵਲਾਈਜ਼ਡ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਬਣੋ। ਆਈ ਵਾਸ ਲਾਈਕ, ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਖਾਤੀ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲਈ ਐਂਡ ਆਈ ਵਾਸ ਲਾਈਕ ਨੋ, I'll do something in this field, not only for my father, just to maintain his pride, है ना। ਅਸੀਂ ਕੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਇੰਪਾਰਟ ਕਰੀਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਈਏ, ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਬਿਕੋਜ਼ ਵੈਨ ਯੂ ਬਿਕਮ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਿਸਟ, ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਯੂ ਵਿਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਔਰ ਯੂ ਵਿਲ ਇੰਪਰੂਵ ਔਰ ਐਨਹਾਂਸ ਦ ਸੋਸਾਇਟੀ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪॉर्टेंट एलिमेंट। तो फिर बस असी पढ़े, 12th की। आई टोल्ड माई फादर कि पापा मैं लॉ करनी है। ही सेड क्यों करनी है, वाई यू वॉन्ट टू डू लॉ। मैंने कहा पापा माई पॉलिटिकल साइंस इज वेरी स्ट्रोंग, है ना। शुरू तो मैनू पॉलिटी पढ़न का बहुत इंटरेस्ट सीगा। आई वॉज लाइक वेरी मच मतलब इनवॉल्व इन कॉन्स्टिट्यूशन एंड ये राइट सानू क्यों दिते गए, ड्यूटीज क्यों है, वाई देर आर सो मेनी आर्टिकल्स, एक तो क्रिएट किया। आई वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड इन हिस्टरी, जोग्राफी, पॉलिटी, बड़ा स्ट्रोंग रहा। तो ही सेड ठीक है पुत्त, सानू तो नॉलेज नहीं हैगी, बट इफ यू थिंक थोड़े बेटरमेंट वास्ते, थोड़े फ्यूचर वास्ते इट्स इंपॉर्टेंट, तो यू कैन गो। So his support was always there. Always there. Yes. And ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਮੁਬਾਰਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣੋ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਾਅ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਲਾਅ ਵਾਸ ਨਾਟ ਇਨ ਹਾਈਲਾਈਟਡ ਕੋਰਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦੈਟ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਟਾਈਮ। ਨਾਓ ਇਟ ਬਿਕਮਸ ਲਾਈਕ everybody's dream, but during that point of time it was not in that much, you can say, highlighted profession, you can't consider it. So ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, if she wants, ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਲਾਅ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੋਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। she'll go in courts, she'll face so many male judges, she'll be in front of the male advocate, she have to fight with him, okay. So it's very important for a person, for a girl, to go through this field. And in that era, not in today's era, but in that, we can say, during that point of time. So ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ, ਮੈਂਟਲੀ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ, ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਟਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ। ਈਵਨ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਹਰ ਇੱਕ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੋ ਕਰਨ ਲਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ they'll definitely do something. If you'll provide the wings to them, na, they'll automatically fly. No doubt about that. And ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਹੁਣੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਕਾਰ ਗਿਫਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂ। And you were really happy talking about that. Yes. Take us through the emotions when you were buying and gifting that car to your father. अच्छा, I was working as a professor since 8 years. ठीक है, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਜਰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਜ਼ ਯੂ ਟੋਲਡ ਐਵਰੀਬਾਡੀ, ਕਿ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੈਪ ਆਇਆ ਡਿਊ ਟੂ ਦ ਬੇਬੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਨਰਿਸ਼ ਦ ਚਾਈਲਡ ਐਜ਼ ਵੈਲ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪॉर्टेंट। ਸੋ ਉਸ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਲਾਈਕ, when I was talking to my father, तो he was like कि पुत असी की प्लान कर रहे हो तुसी after 2 years, now what are you planning? तो I said पापा मैं ना I want कि मैं कोई ਇਹੋ ਜਿਹਾ प्लेटफॉर्म खोला which is for the betterment of the students. तो he said okay, you can go. Then मैंने विचारे लग गया कि ना I was having my savings सी मेरे उस टाइम पे, तो I was like कि my father always want कि मेरे को बढ़िया जी बड़ी कार होवे, he was having, but एक daughter ਜਦੋਂ अपने father ਨੂੰ gift करदी है ना, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਲਈ it is not a material thing,
You can't calculate it in a material thing कि एक चीज़ है. It was my emotions. And मैं ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੈਂ ਬਾਈ ਕੀਤੀ, ਦੈਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕੀਤੀ, ਐਂਡ ਹੀ ਵਾਸ ਸੋ ਹੈਪੀ ਨਾ ਮੁਬਾਰਕ, ਹੀ ਵਾਸ ਸੋ ਹੈਪੀ. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਹੀ ਵਾਸ ਟੋਟਲੀ ਇਨ ਇਮੋਸ਼ਨਸ, ਐਂਡ ਹੀ ਸੈਡ, ਐਂਡ मतलब I can't express this thing in words, but he was so happy during that point of time. And ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਲਾਈਫ ਦਾ ਬੈਸਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ. ਯੂ ਕੈਨ ਕੰਸੀਡਰ ਇਟ. ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਕੈਪੇਬਲ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਦੇ ਥਰੂ ਬਣਾ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕਰਾਂ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ. ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੋਰਟ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ, ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਦੇ ਬਿਲੀਫ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨਾਲ, ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਪੁੱਤ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਫੋਲੋ ਕਰਨੀ ਹੈ. ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆਊਟ ਆਫ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਦਿੱਲੀ ਆਲਸੋ, ਵੀ ਆਰ ਰਿਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਇਨ ਦਿੱਲੀ, तो एजुकेशन मेरी बाहर रही है, देहरादून की एजुकेशन रही है, बैंगलोर रही है, मैं हॉस्टल्स ਦੇ ਵਿੱਚ रही ਹਾਂ. they always taught me that there are certain values, you should always maintain that thing. ਇਹ ਔਰਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ, ਹੈ ਨਾ. ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਲਪ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ. ਨੋ ਡਾਊਟ ਅਬਾਊਟ ਦੈਟ. ਐਂਡ ਉਹ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਬੜੇ ਕਲੀਅਰ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੜੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ. ਐਂਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਕਲੀਅਰ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਕਲੋਜ਼ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਬਟ ਨਾਓ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੂ ਡਿਸਕਸ ਫॉर द ਪੀਪਲ, ਫॉर द ਵਿਊਅਰਸ. ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਸਟੱਡੀ ਹੈ ਉਹ ਲਾਅ ਦੀ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ. ਹਾਂਜੀ. ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਨਾਓ ਆਈ ਐਮ ਟੋਟਲੀ ਅਵੇ ਫਰਮ ਦ ਫੀਲਡ ਆਫ ਲਾਅ, ਬਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਐਡਵੋਕੇਟਸ, ਲਾਇਰਸ ਨੂੰ ਦੇਖੀਦਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਉਰਿਓਸਿਟੀ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕੋਰਸਿਸ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਜਾਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਹੈ ਨਾ. ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਦੱਸੋਗੇ ਵੀ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਲੈਟਸ ਸੇ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ +1 +2 ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ +1 +2 'ਚ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵੱਲ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ AI EEE, ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ. ਮੈਡੀਕਲ ਵਾਲਾ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ, ਲਾਅ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਬਾਰੇ ਰਾਈਟ ਵੇ ਕਦੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ. ਤਾਂ ਵਾਟ ਆਰ ਦੋਜ਼ ਕੋਰਸਿਸ, ਮੇਬੀ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਕੋਰਸਿਸ, ਮੇਬੀ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਕੋਰਸਿਸ, +1 +2 ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਾਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਾਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਲਾਅ ਦੀ ਫੀਲਡ ਪਰਸਿਊ ਕਰਨਾ ਜੇ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਕੋਰਸਿਸ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਥੋੜਾ ਡਿਟੇਲਸ ਦੱਸੋ. Exactly. Firstly, I'll let you know why the student choose law, why law is important for him or her. ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੂੰਗੀ ਕਿ law ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਆਫ ਕੋਰਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ. ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ law ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੀ, ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ देयर ਐਗਜ਼ਾਮਸ, for the competitive skills create ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ it is very much important. ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗਾਣਾ ਸੁਣਿਆ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਦਾ, ਤੂੰ ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸੁਕਰਾਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਸੁਣਿਆ? ਹਾਂਜੀ. ਸੋਕਰੇਟੀਅਸ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਸੁਕਰਾਤ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੋਕਰੇਟੀਅਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹਨੂੰ. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲਾਅ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਅ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਇੱਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਤੋਂ ਜੁੜਿਆ. ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੀਜ਼ਨ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਂਡ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਆਰਡਰ ਕਰਦਾ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਰਾਈਟ ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਰੋਂਗ, ਇਹ ਲਾਅ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾਅ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦਾ. ਤੁਸੀਂ ਉੱਠਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੌਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੁਬਾਰਕ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ ਟੂ ਸਲੀਪ, ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਵੇਕ ਅਪ ਐਟ ਦਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਟਾਈਮ, ਨੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਰੋਂਗ, ਯੂ ਕਾਂਟ ਡੂ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਰਾਈਟ. ਉਹ ਸੋਕਰੇਟੀਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ. ਸੋਕਰੇਟੀਅਸ ਆਲਵੇਜ਼ ਡਿਊਰਿੰਗ ਹਿਜ਼ ਐਰਾ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਲਾਅ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਕੀ ਹੈ, ਲਾਅ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ. ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਈਟ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਡਿਟਰਮਾਈਨ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਰੀਜ਼ਨਡ ਪਰਸਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਕਿ ਹੀ ਕੈਨ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਬਿਟਵੀਨ ਰਾਈਟ ਐਂਡ ਰੋਂਗ, ਉੱਥੇ ਤੋਂ ਲਾਅ ਜਨਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਐਂਡ ਉਸ ਐਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡਿਊਰਿੰਗ ਦੀ ਗ੍ਰੀਕੀਅਨ ਪੀਰੀਅਡ, ਰੋਮਨ ਐਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਲਾਅ ਨੂੰ ਓਬੇ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਹੀ ਪ੍ਰੈਫਰ ਟੂ ਡਰਿੰਕ ਪੋਇਜ਼ਨ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ
ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਇੰਪਾਰਟ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਲਾਅ ਕਿਵੇਂ ਆਊਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਈਟ ਰੀਜ਼ਨ ਨਾਲ ਆਊਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਈਟ ਰੀਜ਼ਨ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਤੇ ਇਟ ਮੀਨਸ ਦੈਟ ਉਹ ਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਸਿਵਲਾਈਜ਼ਡ ਪਰਸਨ ਦੀ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਸਹੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਿਵਲਾਈਜ਼ਡ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੀ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ that this is right and this is wrong। ਐਂਡ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਫੈਲਾਇਆ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦੈਟ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਟਾਈਮ। ਉਹ ਇੰਪਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਾਸ ਵੈਰੀ ਮਚ ਫਰਾਈਟਨ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਰਸਨ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਤਸੁਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਵਾਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਡਿਡ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਟੈਂਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਪੀਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖਤਾ। ਅਰੇ ਇਹ ਲਾਅ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਲਾਅ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲਾਅ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਡਰਿੰਕ ਦਿਸ। ਇੱਕ ਸੌਰਟ ਆਫ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਗਲਾਸ ਫੜਾਇਆ ਗਿਆ। ਐਂਡ ਹੀ ਵਾਸ ਸੋ ਹੈਪੀ, ਉਹ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, he was smiling with his smiling face। You can see his picture on Instagram or social media ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਵੀ when you search about him, तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਹਿਰ ਪੀ ਲਿਆ ਉਸ ਲਾਅ ਨੂੰ ਓਬੇ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ। ਐਂਡ ਹੀ ਸੀ ਲਾਅ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਟੇਕ ਅ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਫ ਡਾਕਟਰ B.R. ਅੰਬੇਡਕਰ। ਡਾਕਟਰ B.R. ਅੰਬੇਡਕਰ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਅ ਵੈਰੀ ਹੰਬਲ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ, ਦਲਿਤ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਫੀ ਸੋਸ਼ਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਜੈਂਡਰ ਬਾਇਸਨੈਸ ਸੀਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਦਲਿਤ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਰੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਨ 1950 ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਣਿਆ, situation was like that, there was so much poverty in the country, literacy, and you can say the country was like, there were the people, the men and the women, there was so much discrimination was going on, बहुत कुछ सीगा उस टाइम पे। उस इंसान ने साडा कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया सर। उस इंसान ने सानू उस टाइम दे विच एक कॉन्सेप्ट दिता, that is democracy, the government which will be run by the people, for the people, sake of the people। ਜੇ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋਣ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਈ ਡੋਂਟ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਅਪੋਰਚੁਨਿਟੀ ਨੇ, ਵਾਈ ਡੋਂਟ ਵੀ ਗੋ ਇਨ ਦ ਲਾਅ ਫੀਲਡ। ਦੇਖੋ ਲਾਅ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਹੈ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, है ना। it's a instrument, law is a means to an end, it is not an end। ਸਾਡੇ jurisprudence 'ਚ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ it's a means to an end, ਤਾਂ ਮਤਲਬ it's a instrument ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ society ਨੂੰ change ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। and it gives you a power। ਤੁਸੀਂ as a individual ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ law ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਖੀ ਦਿਖਦਾ ਹੈ, social injustice ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਾਵਰਫੁਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਵੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਇਸਨੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ, what is right, what is wrong। ਤਾਂ law gives you a power, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਆ ਪਾਵਰ। No doubt ਠੀਕ ਹੈ, about that, yes। ਡਾਕਟਰਸ ਮੈਂ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ, ਡਾਕਟਰਸ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟਰਕਚਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਸਰ ਉਸ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਔਰ ਉਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਲਾਅ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਈਵ ਫੀਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫੀਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਜਸਟ ਅ ਸਬਜੈਕਟ, ਤੁਸੀਂ ਸਬਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਾਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਨੂੰ ਅਲਾਉ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਮਿੰਗ ਬੈਕ ਟੂ ਦ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋ ਦੈਟ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਟੂ ਬੀ ਪ੍ਰੀਸਾਈਜ਼ ਨਾਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਨੋ ਡਾਊਟ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆਫ ਲਾਅ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ, ਐਂਡ ਗ੍ਰੇਟ ਦੈਟ ਯੂ ਬ੍ਰੌਟ ਇਟ ਅਪ। ਬਟ ਨਾਓ if a student studying in +1 +2 or graduation or post graduation, so throughout the studies, exactly ਜੇ ਉਹ law ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਨੂੰ ਪਰਸਿਊ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ,
ਜਾਂ ਹਮ। ਲਾਅ ਦੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲਾਅ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਮ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਜਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਕੀ ਕੀ ਬਿਲਕੁਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਰ। ਫੋਲੋ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਸਰ ਲਾਅ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਯੂ ਹੈਵ ਸੋ ਮੈਨੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਲੈਟ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਯੂ ਕੈਨ ਬਿਕਮ ਅ ਜੱਜ। ਤੁਸੀਂ UGC ਨੈਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, you can go for APO. I'll let you know the importance of each and every exam. You can go for UPSC, you can go for PCS executive. There are so many exams if you want to choose law. Yeah. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 11 12 ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਲੈਟ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਮਨ ਲਾਅ ਐਂਟਰੈਂਸ ਟੈਸਟ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਪ 26 ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਦੇ ਆਰ ਟੌਪ ਮੋਸਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂਟੋਰਸ਼ਿਪ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਲੇਸਮੈਂਟਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੈਵਲ ਦੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। So we are talking about admission in graduation. ਯੈਸ ਸਰ। Okay, plus 2 ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਆਪਾਂ plus admission 2 ਲੈਣੀ under graduation Yeah, sir. okay. J, if you want to take admission in graduation, like BE LLB you want to do, if you want to do BB LLB, if you want to do LLB from the topmost institution after the 12th, you can go for the exam which we will call CLAT, Common Law Entrance Test, which will be conducted by NLUs, ਜੋ NLUs ਕੰਡਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਐਂਡ ਇਟਸ ਅ ਲੌਜੀਕਲ ਬੇਸਡ, ਲੌਜੀਕਲ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੀਗਲ ਐਪਟੀਟਿਊਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਨਰਲ ਨੌਲੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲਾਅ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ IPC ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, CRPC ਨਹੀਂ। ਇਟਸ ਟੋਟਲੀ ਅ ਜਨਰਲ ਐਗਜ਼ਾਮ। ਲੌਜੀਕਲ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲੀਗਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹਲਕੀ ਫੁਲਕੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਉਹ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ GK ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪੋਲਿਟੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। You will definitely qualify that exam. Okay. ठीक है? Then you will get selection in topmost universities जो आपकी NLUs हैं. We have NLU Bangalore, we have NLU Jodhpur, we have NLU Hyderabad, which are topmost level ਦੀ universities ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ good placements provide ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ and ਤੁਹਾਨੂੰ basically nourish ਕਰਦੀਆਂ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, because their mentors are classy sir, very nice, ਬਹੁਤ good mentorship ਹੈ they have. Okay. तो ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਲੈਟ ਕਰਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੈਨ ਕਲੈਟ ਸਰ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲਾਈਕ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਲੈਟ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਆਫ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਲਾਈਕ ਮਾਸਟਰਸ ਆਪਟ ਕਰਨੀ ਹੈ NLUs ਤੋਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਕਲੈਟ ਹੁੰਦਾ ਫॉर द ਮਾਸਟਰਸ ਓਨਲੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲੌਜੀਕਲ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਅ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਾਅ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ 'ਚ ਕਰ ਲਈ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਆਫਕੋਰਸ ਯੂ ਹੈਵ ਦੇ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਅ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਬਜੈਕਟ ਬੇਸਡ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੈਨ ਸਰ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਇਜ਼ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਟਸ ਕੰਡਕਟਡ ਬਾਈ ਈਚ ਐਂਡ ਐਵਰੀ ਸਟੇਟ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਟ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੰਡਕਟ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਹਰ ਸਟੇਟ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਹੁੰਦਾ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਮਾਰਕਿੰਗ ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੀ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰ। ਈਵਨ ਸਿਲੇਬਸ ਵੀ ਹਰ ਸਟੇਟ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ। ਕੁਝ ਸਬਜੈਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ CPC, CRPC, IPC, ਹੁਣ ਨਾਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਏ, ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਇ ਸੰਹਿਤਾ, ਭਾਰਤੀ ਸਾਕਸ਼ਯ ਸੰਹਿਤਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਤੁਸੀਂ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੈਵਲ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਐਜ਼ ਅ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਅਪਾਇੰਟ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, that in that particular state. So for that ਤੁਹਾਡੇ 3 ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੁਲਫਿਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਅ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੀਲਿਮਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਪ੍ਰੀਲਿਮਸ ਇਜ਼ ਟੋਟਲੀ ਬੇਸਡ ਅਪਨ MCQ ਫਾਰਮੈਟ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੈਨ ਮੇਨਸ ਤੁਹਾਡਾ ਸਬਜੈਕਟਿਵ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਨਸਰ ਰਾਈਟਿੰਗ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੀਡ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਸਿਸਟੈਂਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਿਸਟੈਂਟ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਲਫ ਬਿਲੀਫ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂਟਲ ਸਟਰੈਂਥ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੈਨ ਨੈਕਸਟ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਗਿਆ ਇੰਟਰਵਿਊ, ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਐਜ਼ ਯੂ ਆਲਸੋ ਨੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਟੈਸਟ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੈਨ ਸਰ ਅੱਜ ਹੁਣ 20 ਮਈ 2025 ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਲਾਈਕ ਐਜ਼ ਐਨ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿੰਗ 3 years ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿੰਗ ਐਡਵੋਕੇਟ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਹੈ ਟੂ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਦਿਸ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਐਂਡ ਇਟ ਵਾਸ ਦੇਅਰ ਇਨ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀਗਾ ਇਹ ਇੱਕ, ਬਟ ਨਾਟ ਇਨ ਐਵਰੀ ਸਟੇਟ, ਬਟ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਇਟਸ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅ ਜਜਮੈਂਟ
which is given by Supreme Court of India, जिन्हों ने क्लीयरली ये गल कही है कि तुसी जो है इस एग्जाम ਨੂੰ क्वालिफाई करो, एक क्राइटेरिया ਨੂੰ फुलफिल करो, then only you can give that particular exam. So firstly you have to practice as an advocate for 3 years, almost 3 years, according to the pattern which is determined the Supreme Court of the India, then only you can come to give that particular exam. ਹੁਣ ਇਹ basically decide किया गया and थोड़ा tough हो गया ਬੱਚਾ ਵਾਸਤੇ because ਪਹਿਲਾਂ easy ਸੀਗਾ, ਬੱਚੇ easily ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ all India Bar Council ਪਹਿਲਾਂ qualify ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ they can give judicial services after 3 years of practice. ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਬਾਰ ਕਾਉਂਸਲ ਵਰਡ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ AIBE ਜਾਂ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਥੋੜਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰੋਗੇ? Sir, All India Bar Council is basically an exam. If ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ law ਕੀਤੀ ਹੈ, law ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ, graduation ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ in laws, you have to like advocacy ਦੇ ਵਿੱਚ, if you want to become an advocate, because there is a difference between a lawyer and advocate. Lawyers ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ law ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ. If you want to become advocate, you have to qualify this sort of exam, which is All India Bar Council examination. ये एक एग्जाम ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ, then only you can practice as an advocate. ਓਕੇ, ਸੋ ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ AIBE ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ ਬੜਾ ਹਾਂਜੀ। ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਟੈਪ ਹੈ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਲਾਇਰ ਨੂੰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਟੈਪ ਹੈ ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ। ਹਮ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਸ? ਸਰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲੀ ਜਰਨਲੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਸੀਟ ਤੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਐਵਰੀ ਈਅਰ ਕੰਡਕਟ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ 2 ਸਾਲ 3 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਓਕੇ, ਜਿਵੇਂ AIBE ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਵਰੀ ਈਅਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਅਫਕੋਰਸ ਸਾਨੂੰ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਭਰਤੀ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਵਿਦਿਨ 2 or 3 months ਉਹ ਕੰਡਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਫਿਲ ਦ ਫਾਰਮ ਐਂਡ ਫਿਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਬੈਠੋ, ਐਗਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰੋ। ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੌਕਡ ਸਰ, ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸ਼ੇਅਰ ਵਿਦ ਯੂ, this time the condition was like that it's a open book exam sir right now. ਦਿਸ AIBE? AIB ਓਕੇ, ओपन बुक एग्जाम रहता है, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਨੀਮਮ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਰਹਤੀ ਕਿ ਕਿੰਨੇ % ਮਾਰਕਸ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਨੇ ਟੂ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਦਿਸ ਐਗਜ਼ਾਮ। ਐਂਡ ਦਿਸ ਟਾਈਮ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ 35% ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਡਾ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਕਿ 35% ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਰ ਬੇਸਿਕਲੀ failed to qualify this exam, and this is open book exam. So we need some certain sort of training to qualify this exam ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, because the exam was also very tough ਸੀਗਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਫ ਵੀ ਸੀਗਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਦਰ ਈਅਰਸ ਨੂੰ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ ਦੇਖੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 1-2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨਾਲ ਯੂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈ, ਬਿਕਾਜ਼ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੁੱਕ ਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਬਟ ਹਾਂ एक एग्जाम होता है to become an advocate. Ma'am, now that we are sitting here in your office, first of all, you know, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਬਾਅਦ ਜਾਊਂਗਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ ਚ ਆਇਆ। अच्छा, So we are sitting here in MSI group of institutes, okay sir. and you are the MD over here. You have founded this institute. We are sitting in your office, very nice office. ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਰਹੀ, ਸਟਰਗਲ ਰਹੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਜੌਬ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ sitting here as MD of MSI group of institutes, what are your emotions sitting here? सर MD तो बाद च कहेंगे, पहले तो मैं एक टीचर हूँ which is very much important. MD तो चलो हुई मैं because इंस्टीट्यूट ਅਸੀਂ ओपन ਕੀਤਾ है, you can call me as a managing director and it's a huge thing. MD मैं उस दिन बनूंगी जिस दिन मेरे कोल सर कुछ स्टूडेंट्स सक्सेस ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ, आई थिंक उस दिन मैं MD बनूंगी। ਹਜੇ ਤਾਂ ਸਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਟੀਚਰ ਹਾਂ, ਯੂ ਕੈਨ ਕਾਲ ਮੀ ਅ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। That's a very nice thought. ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੈਟਅਪ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵੈਂਚਰ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੈਂਚਰ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਈ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਸਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੀਫੈਸਟੇਸ਼ਨ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂਟਲ ਸਟਰੈਂਥ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਸਿਸਟੈਂਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਿਕੋਜ਼ ਸਰ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੀਡਰ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਐਂਡ ਲਾਅ ਐਜ਼ ਆਈ ਟੋਲਡ ਯੂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੈ ਦੈਟ ਇਟ ਵਿਲ ਚੇਂਜ ਐਵਰੀਬਡੀਜ਼ ਲਾਈਫ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਕਿਉਰ ਹੈਂਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਸੋ। ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੱਚਾ ਜੱਜ ਬਣ ਗਿਆ, ਬਟ ਕੀ ਉਹ ਜੱਜ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਮਝ ਪਾਇਆ?
ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਉਹ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚਾ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਵਰਕ ਔਨ ਯੂਰ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ, you have to work, you have to manifest yourself as a leader। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਡੇਲੀ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜੇ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੱਜ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੱਜ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਮਾਵਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੇਟਾ ਪੁੱਤ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਨਾ ਸਰਸਵਤੀ ਮਾਂ ਬੈਠੀ ਹੋਗੀ, ਉਹ ਸੁਣੀ ਲੂਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦੋਗੀ ਯੂਨੀਵਰਸ ਵਿਲ ਲਿਸਨ, ਤੁਸੀਂ ਜੱਜ ਬਣੀ ਜਾਓਗੇ। ਮੈਨੀਫੈਸਟੇਸ਼ਨ ਸਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਸਾਡੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈਗਾ, ਵਿਚ ਇੱਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਟਰਮ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਮਹਾਨਿਆਇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਰਸਟ M ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟੇਸ਼ਨ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, S ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਹਨਤ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਔਰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਮਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਐਂਡ I ਤੋਂ ਸਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਬਣਾ ਲਈ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਸਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਜ਼ਨ ਤੋਂ ਇਸ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਨੂੰ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤਾ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਸੋ। ਐਂਡ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਨਾਲ, ਸਹੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣਗੇ, ਕੰਸਿਸਟੈਂਸੀ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰਾਂਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿਖਾਏਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿਖਾਣਾ, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿਖਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪੁੱਤ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਸਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਚੱਲਣਾ ਤੁਸੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਬਟ you have to walk, you'll decide that you want to walk or you want to run, it is all up to you। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਵਿਜ਼ਨ, ਸ਼ਾਇਦ, I don't know I'm wrong or I'm right, but ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗੁੱਡ ਲੀਡਰਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੂਗੀ ਜਿਹੜੇ ਲਾਜ਼ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜੱਜ ਬਹੁਤ ਨੇ, we have so many academicians, we have so many advocates, ਬਟ ਸਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਲਾਈਕ 497 ਸਟ੍ਰਕ ਡਾਊਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਨੂੰ ਰਾਈਟਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ, ਸੋਸਾਇਟੀ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਹੈ ਸਰ, ਲਾਅ ਵੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬਦਲਦੇ ਨੇ ਲਾਅ ਵੀ ਬਦਲਦਾ, ਐਵਰੀ ਡੇ ਬਦਲਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਸਾਡੀ ਕਮਾਂਡ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਐਵਰੀ ਡੇ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਿਫਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਵੀ ਵਿਲ ਮੇਕ ਦੈਟ ਸੌਰਟ ਆਫ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਇਨ ਦ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ ਤੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ। नो डाउट अबाउट दैट। एंड जो ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ Okay. ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ MSI ਦੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਦੱਸੀ ਉਹ ਟੋਟਲੀ ਰੈਜ਼ੋਨੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਪਾਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕੋਰਿਲੇਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਤਾਂ ਲੈਟਸ ਜਸਟ ਹੋਪ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੰਸਿਸਟੈਂਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਊਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਆਊਗਾ ਹੀ ਐਜ਼ ਅ ਬਿਲਕੁਲ ਟੀਚਰ। ਸਰ। ਈਵਨ ਸਰ ਮੈਂ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦੀ, I just want to share my personal experience. I was having one coaching institute, online institute with the name of Pariksha। ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਇੰਨਾ ਚਾਅ ਹੈ ਨਾ ਸਰ, ਕੋਵਿਡ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਆਈ ਵਾਸ ਲਾਈਕ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੋ ਬੋਨੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਖੋਲ੍ਹਾ ਸੀਗਾ ਆਨਲਾਈਨ with the name of Pariksha। And sir, for a God's sake, ਮੇਰੇ 4-5 ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕੀਤਾ, ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਮ ਤੁਹਾਡੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਲੈਟਸ ਹੋਪ ਫॉर द बेस्ट ਸਰ ਫॉर ਫਿਊਚਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ। ਐਂਡ ਮੈਂ MSI ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਾਂ MSI ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨਾਲ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਸੋਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛੂੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਸੌਖਾ ਕਰਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਤਾ ਆਪਣਾ ਵਿਜ਼ਨ ਸਾਰਾ। ਬਟ ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਫੀਲਡ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪੋਡਕਾਸਟਿੰਗ, ਰਾਈਟਿੰਗ, ਮਲਟੀਪਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਮੇਰੀ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਬੰਦਾ ਵਧੀਆ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਸਹੀ ਲੱਗਦਾ। ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਏਕਤਾ ਗਹਿਲਾਵਤ ਦੀ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਹੀਰੋ ਜਾਂ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ?
ਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਵਾਸਤੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਉਹਦਾ ਫਾਦਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫੀਲਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਹੀ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਹਾਂ, ਆਫ ਕੋਰਸ ਗੁਰੂ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਮਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਰ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਇਕਲਵਿਆ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅੰਗੂਠਾ ਕੱਟ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਅ ਸੋਲਿਡ ਥਿੰਗ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਮਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸੋ ਮੇਰੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਲਿਖਣੀ ਸਿਖਾਈ, ਆਈ ਜਸਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਟੇਕ ਹਿਜ਼ ਨੇਮ, ਡਾਕਟਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਬਹੁਗੁਣਾ, ਹੂ ਇਜ਼ ਬੇਸਿਕਲੀ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਚਾਂਸਲਰ, ਪ੍ਰੋ ਚਾਂਸਲਰ, ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਆਫ ਉੱਤਰਾਂਚਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿਖਾਇਆ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਜਦੋਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਸਰ, ਇੱਕ ਉਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਟੀਚਰ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਲਿਖਣਾ, ਐਂਡ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਸਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਆ ਰਿਹਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ, ਮੈਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ, ਐਂਡ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਨੋ ਡਾਊਟ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਸੰਦ ਆ ਰਿਹਾ। ਐਂਡ ਦੇ ਸੈਡ ਮੈਮ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਨਸਰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਮੈਟਰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਨਕਲੂਜਨ, ਸਜੈਸ਼ਨਸ, ਇਤਨੇ ਕੇਸ ਲॉज ਲਿਖਣੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਫਰੇਮਵਰਕ ਸੈਟਅਪ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਿਊਟੀਫੁਲੀ। ਉਹ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਕਰਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਟੀਚਿੰਗ ਮੈਥਡ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੌਲੇਜ ਇੰਪਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰ ਦੇਖੋ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਅ ਟੀਚਰ ਨਾ, ਐਵਰੀ ਟੀਚਰ ਦੇ ਹੈਵ ਅ ਨੌਲੇਜ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਟੀਚਰ ਬਣੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਫਕੋਰਸ ਆਈ ਥਿੰਕ ਐਵਰੀ ਟੀਚਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ they have certain sort of knowledge। ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਟੀਚਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਕੁਝ ਤਾਂ ਮਿਹਨਤ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਆਈ ਥਿੰਕ everybody should praise a guru, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਏ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਕਿ ਔਰ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ, ਦੇ ਡਿਡ ਦੇਅਰ ਲੈਵਲ ਬੈਸਟ, ਬਟ ਕੁਝ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਸਾਡੇ ਛਾਪ ਛੋੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। सो डॉक्टर बहुगुणा जी ने हमें ज़िंदगी में बहुत कुछ सिखाया जिसको हम आज तक नहीं भूले हैं, और हमेशा उनके थैंकफुल रहेंगे कि उन्होंने सानू इन्नी वधिया एजुकेशन दिती कि असी आज इस लैवल ते बैठ के लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। शायद उन्होंने इनिशिएटिव नाल, कुछ अपने पेरेंट्स की ब्लैसिंग्स नाल, फैमिली के सपोर्ट नाल, फ्रेंड्स के सपोर्ट्स नाल, आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक सर कल्ला इंसान जिंदगी च कुछ नहीं कर सकता, हमेशा फैमिली, परिवार, गुरु, इन सारिਆਂ ਦੇ ਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ सोसाइटी ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। मैम, आउट ऑफ ऑल दीज डिस्कशंस जो कुछ हुण तक ਆਪਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈ, ਯੂ نو देयर आर अ लॉट ऑफ कोर्सेज ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਰਵਾ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਟ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਸਾਰੇ ਕੋਰਸਿਸ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ MSI ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਸ਼ਾਇਦ 10 15 20 25 30 ਕੋਰਸਿਸ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਬਟ ਕਈ ਵਾਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ USP ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ 30 ਦੇ 30 ਕੋਰਸਿਸ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਐਕਸਪਰਟ ਹੋਣਗੇ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ 30 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 4 5 7 ਜ਼ਰੂਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਫੀਲ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ USP ਹੈ ਯਾਰ। ਸੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਕੁਝ। ਸਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨੈਟ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ 3 ਵਾਰ ਤਾਂ ਆਫਕੋਰਸ ਉਹ ਸਾਡੀ USP ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ। तो बिल्कुल, एंड द नेट, UGC नेट which is conducted by National Testing Agency, NTA conduct करती है इस एग्जाम में। It is basically a exam which is associated to become a law teacher। तुसी जे assistant professor बनना है, firstly you have to qualify this exam। After masters, जब तुसी अपनी masters करते हो, you can give this exam। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ you can appoint as a official level ਤੇ तुसी assistant professor ਬਣਨ ਲਈ eligible ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। तो सर ये एग्जाम मैं 3 बार क्वालीफाई किया है, 3 ही बार दिता है सर, 3 ही बार क्वालीफाई किया है। तो ये मेरी USP बहुत स्ट्रोंग है। क्लैट दे विच आई एम वेरी मच स्ट्रोंग। जुडिशरी दे विच भी सर साड़ी एक्सपर्टीज़ है, क्योंकि मेरे खुद के स्टूडेंट्स ने 2-3 जिन्होंने जुडिशरी दे बिलोंग्स टू बेसिकली NLU यूनिवर्सिटीज़ तो बिलोंग करते हैं, जिन्होंने जुडिशरी क्वालीफाई किया है। आई एम हैविंग वन ऑफ माई स्टूडेंट, आई वॉन्ट टू टेक हर नेम, दैट इज़ आकांक्षा। उन्होंने आपका NLU उड़ीसा से बेसिकली शी बिलोंग्स, उन्होंने हजे रिसेंटली जुडिशरी क्वालीफाई किया है। शी अपॉइंट एज अ सिविल जज इन उड़ीसा स्टेट ओनली।
So I was very proud to her because she was very good student of mine. तो थोड़ा ਜਿਹਾ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਲਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਆਇਆ। ਐਂਡ ਸਰ ਵਨ ਮੋਰ ਥਿੰਗ ਆਈ ਜਸਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਐਡ ਔਨ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਕੁਝ ਅਵਾਰਡਸ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਲਾਈਕ when I was 24 only, तो मैं टीचिंग शुरू करती ਸੀਗੀ। तो सर ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਐਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਬੈਸਟ ਟੀਚਰ ਦਾ ਅਵਾਰਡ सम्मानित किया गया यूनिवर्सिटी द्वारा। एंड इट वाज अ ह्यूज फॉर अ यंग टीचर, ह्यूज थिंग फॉर अ यंग टीचर, because I know there were so many doctorate faculties, experienced one ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਟ ਕੁਡ ਬੀ ਪੋਸੀਬਲ ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇਖੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਮਥਿੰਗ ਟੂ ਹਰ ਫॉर हर इनिशिएटिव टू गिव सर्टेन सॉर्ट ऑफ मोटिवेशन, और वही मोटिवेशन सानू आज इत्थे ले आई। No doubt तो about that. First of all, congratulations for थैंक all यू the सर। awards and achievements. You totally deserve them. But towards the end, conclude करने से पहले थोड़ा बताएंगे कि MSI Group of Institutes जो है, यहाँ पे आपको तो हम मिल ही रहे हैं, आपका विजन तो जान ही रहे हैं. But who all are the board members at MSI Group of Institutes? Yes, sir. So we have with us Dr. Anamika from NLU. We have Justice Swatantra Kumar, the former Supreme Court judge, and the chairman, the former chairman of NGT. He was basically a founder person of NGT. We have with us right now the Chief Justice of India, Justice Suryakant, with us on our board, and they all are eminent jurists. You can consider them as a eminent jurist. Those are some big names. No doubt about that. Yes, we have Justice Anjana Prakash, who was amicus curiae in Damini rape case, and we have so many persons as well, academicians. So let's see, sir, with their vision, with their support, hopefully we will succeed. Ma'am, एक और क्वेश्चन मे बी आई एम नॉट श्योर इज इट ऑलरेडी डिसाइडेड और नॉट, बट जो आपके बोर्ड मेंबर्स रहेंगे जितने बड़े आपने नाम लिए हैं, क्या स्टूडेंट्स के साथ भी इनकी इंटरेक्शन ऑन एंड ऑफ Yes, कभी sir. पॉसिबल रहेगी? Yes, sir. Every 2 months or 1 month, जब भी उनके पास टाइम होगा सर, अकॉर्डिंग टू देयर शेड्यूल, हम उनकी या तो कोई ऑनलाइन प्रेजेंस या उनकी हम ऑफलाइन प्रेजेंस, वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट टू प्रेजेंट देम इन फ्रंट ऑफ अ स्टूडेंट, so that student will get some sort of motivation for them. So we will try our level best. They said me that we will come, we will do online sessions. Definitely we will do online session, but जहाँ उनकी offline presence उनके protocols के according रहेगी, तो I'll make sure I invite them and they'll impart their own knowledge on vision to our students, so that वो भी उसी तरीके से grow करें। That will be a very big thing for the students, I'm sure. A big For sure, motivation sir. and a big learning experience for sure. And one more thing, अभी आपने उनकी ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रेजेंस की बात करी, हाँ जी तो सर। ये जो कोर्सेज या जिन क्लासेस की आप बात कर रहे हो, ये भी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों में अवेलेबल रहते हैं? यस सर, हमारे जो क्लास स्ट्रक्चर्स हैं, हमारे क्लासरूम्स हैं, इट्स बेसिकली ड्राफ्टेड इन सच अ मैनर कि आपको वही टीचर जो आपको ऑनलाइन सेशन दे रहा है, वी हैव CRM, वी हैव अ सॉफ्टवेयर विद द नेम ऑफ LMS जो हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है। यू विल गेट योर ओन ERPs, एक सॉफ्टवेयर होता है ERP का, आपको एक्सेस दिया जाएगा व्हेन यू विल गेट रजिस्ट्रेशन। तो आप ऑनलाइन भी और आप ऑफलाइन भी, दोनों जरिए से यू कैन कम, इफ़ यू आर, इफ इट इज़ फिजिबल फॉर यू देन यू कैन कम, मोस्ट वेलकम। ऑफलाइन जैसा तो माहौल ही नहीं सर होता, बट ऑनलाइन इफ़ यू वांट गाइडेंस, बिकॉज वी आर अवेलेबल पैन इंडिया, जहाँ भी आप चाहते हैं यू कैन कॉन्टैक्ट टू अस, और हम अपनी आपको, वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट टू मेक यू एज अ लीडर। अमेजिंग, एंड दोज आर सम ग्रेट इनसाइट्स आई बिलीव स्टूडेंट्स के लिए भी जो लॉ परस्यू करना चाहते हैं और पेरेंट्स जो चाहते हैं उनके बच्चे लॉ फील्ड में जाएं। तो बहुत बहुत अच्छी चीज़ें शेयर करी हैं आपने यहाँ पे, टोटली बहुत अच्छी इनसाइट्स शेयर करी हैं। टुवर्ड्स द एंड नाउ ऑफ कोर्स वी हैव टू कंक्लूड विद इन 1 hour, तो बिफोर आई आस्क एनी क्वेश्चन टू एंड द शो, इज देयर एनीथिंग दैट यू वुड लाइक टू शेयर फ्रॉम योर साइड फॉर द स्टूडेंट्स? यस सर, मैं ना कल रात को आई वॉज स्टडिंग समथिंग बिकॉज आई लव टू रीड बुक्स, तो संस्कृत मेरा थोड़ा फोटे है, मुझे बहुत अच्छा लगता है संस्कृत पढ़ना। हाँ, थोड़ा सा ट्रेडिशन में नहीं है बट ठीक है, आजकल के बच्चों को नहीं पसंद, बट हाँ संस्कृत, आई लव टू रीड संस्कृत।
तो मैं कोटेशन पढ़ी थी, मैंने कोटेशन कैरी की थी, आई जस्ट वांट टू शेयर कि एक स्टूडेंट को कभी भी लीडर बनना है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स रिक्वायर्ड. सो इट्स अ कोटेशन, काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी त्यागहारी विद्यार्थी पंच लक्षण है. सो इट मीन्स दैट सर विद्यार्थी और एक स्टूडेंट जो होता है ਉਹਦੇ ਪੰਜ ਲੱਛਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਬਿਕਮ ਸਮਥਿੰਗ ਇਨ ਯੋਰ ਲਾਈਫ, ਇਹ ਪੰਜ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ. ਕਾਕ ਚੇਸ਼ਟਾ ਮਤਲਬ ਸਰ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਐਫਰਟ ਲਾਈਕ ਅ ਕਰੋ. ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਰੋ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸਰ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਉੱਡਦਾ. ਜਦੋਂ ਉੱਚਾ ਉੜਨ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਐਫਰਟ ਬਹੁਤ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ. So you have to maintain your effort, which is very much important. Then Bakodhyanam is like you have to focus like a bagula. Bagula ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਗੁਲਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੋ ਹਿਰੌਨ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਮੱਛੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਉਹ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ 5 ਮਿੰਟ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜਨਾ ਹੈ ਜਾ ਕੇ. So you have to be very focused. Then Swan Nidra Tathev Cha. It means that you have to effort like a dog. You have to be alert like a dog. Sorry. Alertness is very important. ਆਪਾਂ dog ਰੱਖਦੇ ਨੇ. We have, I think ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ share ਕੀਤਾ ਹੈ. You love dog very much. So dogs are very alert, as you also know. So you have to be in alert manner. ਤੁਸੀਂ ਸੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ 24 ਘੰਟੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਏਮ ਇਹ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਗੋਲ ਇਹ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਤੁਸੀਂ ਪਾਗਲ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ. ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਅਲਰਟ ਲਾਈਕ ਅ ਡੌਗ. ਐਂਡ ਦੈਨ ਅਲਪਹਾਰੀ ਤਿਆਗਹਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੰਚ ਲਕਸ਼ਣ ਹੈ. ਤੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਮੋਡਰੇਟ ਈਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਖਾਓਗੇ ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਤੋ ਮੋਡਰੇਟ ਈਟਿੰਗ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਮਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ. ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂਕੁਲ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਜਿੰਨੀ ਸ਼ਮਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਸ਼ਮਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨਾ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਈਟ ਲਾਈਕ ਅ ਹਰਮਿਟ ਐਂਡ ਵਰਕ ਲਾਈਕ ਅ ਹੋਰਸ. ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਇੰਨਾ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਂਡ ਕੰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੋੜੇ ਵਾਂਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਮੇਨਟੇਨ ਯੋਰ moderate eating. And the last one is that Tyaghari. Detachment is very much important. Detachment from the comfort zone. Excessive comfort. ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਆਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਏਸੀ ਚਾਹੀਦਾ. ਸਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰੋ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਲਾਲਟੇਨ ਦੇ ਨੀਚੇ ਬੈਠ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਜਿੱਤ ਗਏ ਪੜ੍ਹ ਕੇ. तो ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, you have to be detached from the excessive comfort zone. Then you'll achieve the success. I think these are the 5 characteristics which is important for in a student, according to me. ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਮੈਮ. ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਟੁਵਰਡਸ ਦਾ ਐਂਡ ਇੰਨਾ ਡੀਪ ਮੈਸੇਜ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ, ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫੋਲੋ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ. ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਈਜ਼ੀ ਇੰਨਾ ਸਟਰਗਲ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ. ਸੋ once again, congratulations for the new venture. Congratulations for all the success that you have taken till date, and wishing the very best for your future, ma'am. Thank you so much, sir. Thank you so much. Thank you, and it was great to have you And on the thank Mubarak you Show. for inviting me, and all the best, Mubarak. I think you will achieve every success in your life because you are a very superb person, according to my opinion. Thank you so Thank much you for so those much. kind words, ma'am. Thank you. That was Dr. Ekta Gehlawat with us. Her recent venture MSI Group of Institutes, of course, उसके बारे में तो आज हमने सारी बात करी ही है. But what I take out from today's episode is ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਸੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜਾਈਏ, ਲਰਨਿੰਗ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਆਨਗੋਇੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਰਹਿੰਦਾ. ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਐਪੀਸੋਡ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦਾ ਪਾਰਟ ਬਣ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਅ ਫੀਲਡ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਬਹੁਤ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ, ਬੜੇ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਓਪਨਲੀ ਸਾਰੀਆਂ ਇਨਸਾਈਟਸ ਡਾਕਟਰ ਏਕਤਾ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ. ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਅਰਜ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਲਾਅ ਪੜ੍ਹ ਲਾ ਕੇ. ਤਾਂ ਇਟ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ, and it is that important along with being that interesting.
So that was Dr. Ekta with us, a very motivational personality, yet very humble, very down to earth personality, ਜੋ ਕੁਛ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਊਗੀ। ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਗੈਸਟ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਊਗੀ। ਟਿਲ ਦੈਨ ਟੇਕ ਕੇਅਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।